नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीदर के रंग मंदिर में विभिन्न संगठनों की ओर से 10 दिवसीय कन्नड़ा स्वयं शिक्षक परियोजना कार्यशील का किया गया आयोजन। मुंबई के बोरीवली में एक बिल्डिंग में लगी आग पर काबू पाया गया, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। मध्य प्रदेश में लाउडस्पीकर से होने वाली अज़ान को लेकर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने मस्जिदों के दस्तावेजों की जांच करने की मांग की। सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वसूली नोटिस वापस, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद झुकी यूपी सरकार। स्कूल बनवाने के लिए मुस्लिम परिवार ने 2 एकड़ जमीन दान में दे दी। जमीन की कीमत 40 लाख है। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। कर्नाटका साहित्य अकादमी बेंगलुरु, कर्नाटका गढ़ी प्रवेश अभिवृद्धि प्राधिकरण बेंगलुरु के सहयोग से मातृभूमि सेवा प्रतिष्ठान बीदर की ओर से बीदर के रंग मंदिर में 10 दिवसीय कन्नड़ा स्वयं शिक्षक परियोजना कार्यशील का आयोजन किया गया। मातृभूमि सेवा प्रतिष्ठान बीदर के संस्थापक कार्यदर्शी गुरुनाथ राजगीर ने इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया, जबकि निर्देशक रंगयान कलबुर्गी श्री प्रभाकर जोशी ने इस कार्यशील का उद्घाटन किया और जिला कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष श्री सुरेश चंदशेट्टी और सहायक निदेशक कन्नड़ा संस्कृत इलाके बीदर श्री सिद्धराम सिंधे मुख्य अतिथि थे। डॉक्टर एच.एस. सत्यनारायण कमेटी निदेशक के अलावा श्रीमती दाक्षायणी भट्ट और गुरुराज एल रंग निर्देशक भी उपस्थित थे। मातृभूमि सेवा प्रतिष्ठान बीदर के संस्थापक कार्यदर्शी गुरुनाथ राजगीर के अलावा दूसरों ने केपी न्यूज के कैमरामैन साबिर खान से बात करते हुए इस कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से बताया। ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರ ಒಂದು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯವರು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸ್ವಯಂ ಶಿಕ್ಷಕ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ 50 ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ 50 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು 2 ತಾಸು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಆ ಊರಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತನ್ನ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ, ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೀ ಟಿ.ವಿ, ಮೊಬೈಲು ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಆಚೆಗೂ ಒಂದು ಲೋಕ ಇದೆ. ಅದು ನಾಟಕ ಇರ್ಬೋದು, ರಂಗಭೂಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಗೀತ ಇರ್ಬೋದು, ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವರಿಗೆ 10 ದಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಲೆಯೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕಲಿತಾರೆ. ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರಲಾರ್ದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ನಾಟಕ, ರಂಗಭೂಮಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಜಾನಪದ ಕಲೆ, ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಕನ್ನಡನೂ ಕಲಿತಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ತಂತಾನೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಕರಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾತೃಭೂಮಿ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುವೆ. ಈಗ 10 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಂತರ ಮುಂಬರುವ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ದ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಕಲಬುರಗಿ ರಂಗಾಯಣದ ಕಲಾವಿದರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ 2-3 ದಿವಸ ಇದ್ದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮಂದಲೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದಂದರೆ, ನಾವು ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟವರು. ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರಕಲೆಯೂ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ, ಸಂಗೀತವೂ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ, ಹಾಗೆಯೇ ರಂಗಭೂಮಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಒಂದು ಯಾವುದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಹಾಡೋ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಮಗ್ಗಿನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜನಪದ ಕಥೆಯೋ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಳಗ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಸ್ತೀನಿ, ಇದು ಹಾಡಾಡಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ.
ಖುಷಿ ಪಡ್ತದೆ ಅದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ರೂಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ವೇದಿಕೆಗಳು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕಲಿಕೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ನೀವು ತಾಯಿಯಂದಿರು ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಈಗ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳೋ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕಮಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯೂ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಘಟಕದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾಂಡ ನೆಲೆಸಿದಂಥ ಬೀಡು ಇದು ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಒಡ್ಡರಾಧನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಾಜಕೃಷ್ಣ ಬರೆದಂಥ ಅಂಥ ಕತಿ ಬಂದಂಥ ಊರು ಅದು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಿಂದೂ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಇವತ್ತಿಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾಸಿ ಮಾಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಬರೆದಂಥ ಪುಸ್ತಕ, ಅದು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ನವರೇ ಬರೆದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಗುರುನಾನಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜಗಿರ್ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ 900 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡವೇ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದಂಥ ಜನರು ಬೀದರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳಿಗೂ ಕನ್ನಡದ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನೇ ಬಳಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ವಚನಗಳು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಬೀದರ್ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಊರು ನಮ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳ್ಳಂಥ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜಾತಿಗಳಿವೆ, ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಿವೆ. ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಬೀದರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಭಾರತನ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ನಲ್ಲೇ ತೆಲಂಗಾಣ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ನಲ್ಲೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ನಲ್ಲೇ ಆಂಧ್ರ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ನಲ್ಲೇ ಪಂಜಾಬ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೀದರು. ಇದು ನಮಗೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಭಾರತ ಇದ್ದಂಗೆ. ಹೀಗಾಗಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಮಾತಾಡೋ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗುರು ಅವರು. ಇದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಸತ್ಯನೇ. ಯಾವ ಕನ್ನಡದನ್ನೇ ಪರಿಸರ ಇರಲಿಲ್ಲೋ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಅಂಥ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಾಡೋದು ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೋವು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಹುಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳು, ಚೀರಾಟಗಳು, ಈ ಥರ ವೇದಿಕೆಗಳ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಾಷಾ ಅಭಿಮಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಕೊರತೆ ಏನೋ ಅಂತೇಳಿ, ಅಥವಾ ಭಾಷೆ ಬಳಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೇನೆ ಬೆಳೀತಾನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಭಾಷೆ ಬಳಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ಇದು ಭಾಷೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪದಗಳಿಂದ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅದೇ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅವ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜನನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಾತೃ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಅದು ಒಂದೇ ಪದನ ಕರಿತೀವೋ, ಈ ಕನ್ನಡ ಅಂದರೂ ಹಾಗೇನೆ. ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ಭಾಷೆ, ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅದಂದರೆ ನೆಲ, ಅದಂದರೆ ಜಲ, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಉಳಿತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಉಳಿಲಕ್ಕೆ साध्य अदा। कर्नाटका में अंग्रेजी की एक लेक्चरर ने कथित तौर पर हिजाब हटाने के लिए कहे जाने के बाद आत्मसम्मान का हवाला देते हुए शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया। तुमकुर में जैन पीयू कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर सेवाएं दे रही चांदनी ने कहा कि उन्होंने कॉलेज में करीब 3 साल काम किया, लेकिन पहली बार उन्हें हिजाब हटाने के लिए कहा गया। संवाददाताओं से बात करते हुए चांदनी ने कहा, मैं जैन पीयू कॉलेज में पिछले 3 साल से काम कर रही थी। मुझे अब तक किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन कल प्रिंसिपल ने कहा कि मैं पढ़ाने के दौरान हिजाब या कोई धार्मिक प्रतीक नहीं पहन सकती। नए फैसले से मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, इसलिए मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಾಂದಿನಿ. ನಾನು 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೈನ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆರಾಮ್ಸೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಕರೆದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಿಜಾಬ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಂತೆ, ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡದಂತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವತಃವಾಗಿ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ विदाउट हिजाब वर्किंग इन दैट कॉलेज। मुंबई के बोरीवली की एक बिल्डिंग में आग लगने की घटना सामने आई। बिल्डिंग का नाम
पैराडाइज हाइट है। यह 24 मंजिला टावर है। करीब 12:40 पर आग लगी। आग बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर लगी थी। दमकल विभाग के मुताबिक आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। किसी के अंदर फंसे होने की सूचना नहीं है और न ही किसी के हताहत होने की सूचना मिली है। भारत की पहली वाटर टैक्सी सर्विस का उद्घाटन गुरुवार को महाराष्ट्र में हुआ, जो उपनगर नवी मुंबई को मुंबई के मुख्य शहर से जोड़ेगी। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बेलापुर जेट्टी का उद्घाटन किया, जबकि केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वाटर टैक्सी को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि निवेशकों के लिए कारोबार स्थापित करने के लिए परिवहन की सुगमता एक प्रमुख फैक्टर है। 8.37 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई वाटर टैक्सी परियोजना के तहत वर्तमान समय में ये 3 रूट पर चलेगी। इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र ने खर्च का आधा हिस्सा साझा किया है। इन 3 मार्गों में बेलापुर से फेरी घाट और डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल, बेलापुर से एलिफेंटा गुफाएं और बेलापुर से JNPT तक का सफर शामिल है। शुरू में इन मार्गों पर 10 से 30 यात्रियों की क्षमता वाली 7 स्पीड बोट और लगभग 50 से 60 की यात्रा क्षमता वाला एक कटमैरन चलेगा। एक यात्री का किराया स्पीड बोट के लिए 820 रुपए से लेकर 1200 और कैटरमैन के लिए 290 रुपए होगा। मध्य प्रदेश में लाउडस्पीकर से होने वाली अजान को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा शुरू किया गया अभियान दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर से शुरू हुआ अभियान मालवा के बाद अब महाकौशल पहुंच गया है। इंदौर में लाउडस्पीकर से होने वाली अजान के खिलाफ सबसे पहले वकीलों द्वारा अभियान चलाया गया, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी इस अभियान में शामिल हो गए। महाकौशल के ऐतिहासिक नगर जबलपुर के गामापुर थाने के सामने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने न केवल मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की, बल्कि मस्जिद के दस्तावेजों की जांच की भी मांग की है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के ज्ञापन पर प्रशासन ने जहां कार्रवाई शुरू कर दी है, वहीं मुस्लिम संगठनों ने पूरे मामले पर शिवराज सिंह सरकार की चुप्पी की आलोचना की है। यूपी सरकार ने CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वसूली नोटिस वापस ले लिए हैं। बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई थी। राज्य सरकार की ओर से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान को लेकर यह कार्रवाई की गई थी। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने 2019 में CAA विरोधी 274 प्रदर्शनकारियों को उनके द्वारा कथित तौर पर सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली के लिए जारी नोटिस वापस ले लिया है और उनके खिलाफ कार्यवाही भी वापस ले ली गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की वकील गरिमा प्रसाद ने बताया कि राज्य सरकार ने 14 और 15 जनवरी को आदेश जारी कर सभी 274 नोटिस को वापस ले लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए कानून के तहत नया नोटिस जारी करने की इजाजत मांगी थी। गुजरात में पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आई है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने शिक्षा की ऑनलाइन प्रणाली को खत्म करने का फैसला किया है। इस फैसले में कहा गया है कि 21 फरवरी से राज्य के सभी स्कूल कॉलेज खुलेंगे और कक्षाएं केवल ऑफलाइन मोड में चलेंगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। भारत में ऐसे कई लोग हुए जिन्होंने अपनी दौलत या फिर पुश्तैनी जमीन सामाजिक कार्यों के लिए दान की है। हाल ही में कर्नाटक में मैसूर के रहने वाले एक मुस्लिम परिवार ने अपनी 2 एकड़ 20 गुंठा जमीन एक सरकारी स्कूल को दान में दी है। यह स्कूल मैसूर से करीब 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एचडी कोटे तालुका के बचेगौडनहल्ली गांव में स्थित है। 1961 में शुरू हुई इस स्कूल में वर्तमान में कक्षा 1 और 7 के बीच 205 छात्र है। हम्पापुरा होबली के 63 वर्षीय व्यवसायी मोहम्मद रकीब और उनकी 2 बहनों सहित 4 भाई बहनों ने अपने पिता मोहम्मद जाफर की याद में जमीन दान की है। पिता का निधन 6 साल पहले हो गया था। रकीब का कहना है, स्कूल के लिए जमीन दान करना हमारे महरूम अब्बू का ख्वाब था। उनकी इच्छा के मुताबिक ही हम भाई बहनों ने स्कूल को जमीन सौंपी है। इस जमीन का इस्तेमाल बच्चों के खेलने के लिए, मैदान और स्कूल को अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में अपग्रेड करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जमीन का मौजूदा बाजार मूल्य करीब 20 लाख रुपए प्रति एकड़ है। सड़कों पर रात के समय गाड़ियों को चलाने के दौरान ड्राइवरों को नींद और झपकी आना एक बड़ी समस्या है। इसके कारण कभी कभी बहुत भयंकर सड़क हादसे हो जाते हैं। अब नागपुर के एक ड्राइवर ने इस समस्या का एक हल निकाल लिया है। उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिससे गाड़ी चलाते समय किसी ड्राइवर को जैसे ही नींद आएगी तो वाइब्रेशन के साथ एक अलार्म बज उठेगा। इस डिवाइस को कान के पीछे पहना जाता है और इसमें एक सेंसर, 3.6 वोल्ट की बैटरी और एक ऑन ऑफ स्विच लगाया गया है। जैसे ही गाड़ी चलाने वाले का सिर स्टीयरिंग व्हील और 30 डिग्री झुकेगा, इस डिवाइस से वाइब्रेशन के साथ अलार्म बजने लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने आवास पर सिख समुदाय के प्रमुख लोगों का स्वागत किया। पंजाब में विधानसभा चुनाव से 2 दिन पहले यह मुलाकात हुई है। भारतीय जनता पार्टी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस तथा अकाली दल के सुखदेव सिंह ढींडसा धड़े के साथ गठबंधन करने के साथ ही सिख समुदाय को लुभाने में जी जान से जुटी है। उन्होंने बताया कि आनंदपुर साहिब में कार सेवा के जत्थेदार बाबा साहिब सिंह, भेनी साहिब के सुरिंदर सिंह, नामधारी दरबार शिरोमणि अकाली बुद्ध दल के बाबा जस्सा सिंह, दमदामी टकसाल के हरभजन सिंह और तख्त श्री पटना साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रंजीत सिंह भी बैठक में शामिल हुए। इन दिनों भारत में हिजाब नकाब को लेकर काफी विवाद छिड़ा हुआ है। कोई इसको पहनने की मांग करता नजर आ रहा है तो कोई इसको हटाने की मांग कर रहा है। इस टेंशन के बीच दुबई से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एयरपोर्ट पर 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया और जब चेहरे से उनका नकाब हटाया तो अंदर का सच देखकर हर कोई दंग रह गया। रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात के दुबई एयरपोर्ट पर हाल ही में बेहद विचित्र घटना देखने को मिली। यहाँ पुलिस और इमिग्रेशन ने शक के बिना पर पहले 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया, जिन्होंने सिर से लेकर पैर तक खुद को अरबी महिलाओं की तरह ढका हुआ था। मगर जैसे ही सुरक्षा कर्मियों ने उनका नकाब हटाया, अंदर से 3 अश्वेत पुरुष बाहर निकले। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर के रंग मंदिर में विभिन्न संगठनों की ओर से 10 दिवसीय कन्नड़ा स्वयं शिक्षक परियोजना कार्यशील का किया गया आयोजन। मुंबई के बोरीवली में एक बिल्डिंग में लगी आग पर काबू पाया गया, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। मध्य प्रदेश में लाउडस्पीकर से होने वाली अज़ां को लेकर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने मस्जिदों के दस्तावेजों की जांच करने की मांग की। सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वसूली नोटिस वापस, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद झुकी यूपी सरकार। स्कूल बनवाने के लिए मुस्लिम परिवार ने 2 एकड़ जमीन दान में दे दी, जमीन की कीमत 40 लाख है। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।